पीली सज जहा पाखरे थाए तापाई अमूल्य और जहा पाखे न थाए देखंतु मतामत देवे पीली सज the lamp stand whoever possesses it but who doesn't have it. This is an adaptation of Bishop's Candlestick. Watch it. Give your comments. Pili Sojo. अरे सोई गलु कि रे पानी गरम हैला नाई नानी कि रे सोई पड़िथिलु कि रे पानी गरम करिया तते घंटा घंटा समय लागुची हाउ निया लिभिलाणी ना जळुची तमे निजे जळिथिला ना नानी एई देख एमिति केबे जवाब दबुनी एईटा भद्रामी नुहे हौ नानी तते जेमिति मते आ गाली दबाकू न पड़े ना नानी अच्छा एते बड़ हेलानी के भाई कर देखा नहीं भाई कुआडे कले नानी आ भाई कुआडे जाइछुनी तते कहि के जाइछन्ते कि ना नानी भाई कुआडे जाइछन्ते तते किछि कहि के जाय नाहंती हो नानी हो नानी किरे कहून काहे कि ताले मूर्ख पचरी नाहंती नानी मु पचारनी बोली तू किछि कहिबुनी आज सकाळे पर नानी कहिथिले बाजे कथा न कहबा पई सेति पई मु भाबिली तू भाबिलु तो दिहाती किछि हबुनी नाई नानी अच्छा भाई कुआडे गले मां पाखु जाइछन्ती नानी मां पाखकु किरे काहे कि बापा पचरले मां दियो कमिति अछि मु कहिली ता दियो जम्मा भलो नहीं तू कहिलु ता दिह जम्मा भलो नहीं फल कौन हैला भाई ना खाइले ना सोइले तते घरे रखी पोसी पर एइया फल दउछु रे फल ऋण सुजुछु पानी फुटी बणी नानी हौ जा जा ओले दबु जा हां सुन रह घिया टिके नहीं जा अरे एइठी तो थाळीटा को रखिथिली कुआडे गला केउटा से रूपा थाळीटा हाँ हाँ मु देखुची तूटा जेमिति निपट मूर्ख सेमिति निस्तुक काला एटा बिक्री होई गला परा बिक्री होई गला किरे काहे की तू पागल हे गलो ना कोन किए बिक्री कला काहे की बिक्री कला आज दी पर बेले तमे नथिबा बेले बापा सेटा नहीं हरिसाउ दुकान रे दबाको कइले से सेटा को भारी पसंद कला मते जा टका देला मु आनी बापा को दे देची मते टिके से कथा तोर पछरी बारा नथिला किंतु नानी बापा मते कइले से बापा तते कोन न कहंती बापा तते अच्छा से टंका तक बापा कोन कले चिड़ी बनाई दो नानी ओहुनो टंका तक पर से सर नानी को देले हां हे देखो से राख्या सुनी बुढ़ी को सब बळे खटरे पड़ी पड़ी कहूची कोन म देह खराब से बुढ़ी घर बड़ा देले पुलिस कोड़े आसी ताकू घर काढी देता टंका न देइतिले सेति पई पर से एठा को ता कुन्नी को पठाइतिला हे भगवान सर्वनाश हे गला तेतला कोठाटा रोगी रहिबा घर हैला चेयर टेबुल खटा पलक सब बिक्री हैला शेषरे
ଶେଷରେ ରୂପ ଥାଳିଟାକୁ ବି ବିକିଦେଲେ। କେତେ ସହିବ ଏ ମଣିଷ। ନାନୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲେ। କ୍ଷମା ଏ କାହିଁକି? ଭାଇ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଣ ସେ ଥାଳିଟାକୁ ନିଜେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ହଉ ଯା ଯା, ତୋ ହାତ ଗୋଡ ଧୂଳି ହେଇଗଲାଣି, ଯା। ହଉ ନାନୀ। ବାଃ ବାଃ, ଘର ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରେ ଆରାମ ଉଷୁମ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ଯାଇ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସାବି, କଣ ହେଲା? କାନ୍ଦୁଛୁ ନା କଣ? ଖୁସିଆ କଣ ହଇରାଣ କଲା କି? ନାଇଁ ଖୁସିଆ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଭାଇ। ହଉ ହଉ, ପରେ କହିବୁ ହେଲା। ଖୁସିଆରେ ଯା, ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯା। ମା ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ତା ପାଇଁ, ହେଲା। ଯା, ଶୁଣ, ଦେଖିବୁ ଯଦି ମା ଶୋଇଛି ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ହଉ ବାପା। ଯା ଯା, ରହ ରହ, ନେ ଏ ଶାଲଟା ନେଇଯା। ଭଲ ଭାବେ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡେଇ ହେଇଯିବୁ, ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ପଡିଛି ଆଜି, ଉଷୁମ ଲାଗିବ। ନା ନା ବାପା। ଭାଇ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ କଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ସାବି, ତୁ ତ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ, ବାହାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଜାଣିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି। ସାବାସ୍, ଯା, ଦୌड़ ଦୌड़ ଯା, जा भाई आजा। भाई, तुमको आ पारी हबनी, मोर आ एते धैर्य नहीं। हाउ भाई, तो रोटी दीपटा खाई दियो, तरकारी ठंडा होउची। बेस हेची, तमे जेमिति लोक। बढ़िया वासना उठुची तो। भाई, कोसिया मार एमिते कोन हेतिला जे एते शीत राति रे तमे जाई सेठी एते समय अटकी गलो? देखो भाई, एठी समस्त तुमको ठकी बारे लागि छंती, तमे केमिति तांको पाखको जाओ? साबी, आम दुख सुख रे त केही हमको सहाय्य करूना हती। अरे लोक माने जदी मते देखिबा को चाहंती, सेटा सेमानकर दया। किंतु भाई, मु भाबे दया माया सब निज घर ठु ही आरंभ हुए। हाँ, सेति पई तो तू मो पई केडे सुंदर तरकारी कर देइछु। साबी, तू मते बड़ सरदा करू नुहे? सरदा? हाँ, तार तो सत। मु नथिले तम अवस्था कौन जे हुअंता। देख भाई, एठी सब लोक, बुढ़ा टोका पाची, समस्ते तुमको ठकी बारे लागि छंती। लोक माने जदि मते ठकंती, मिछ कहंती, ताले सेमाने दोषी, मु तो नुह। सबुठु मजा कथा कोन जाना भाई, आउ किछि दिन परे तम पाखरे किछि नथिबो। तमे जेमिति सब दान करिबारे लागि छना, सब दुनिया रे केते अभाव, असुविधा, दुख, दुरावस्था सब भरी होई रही। साबी, मु बा सेतिरु केते अंश दूर करि परिबी? खूब कम, माने खूब कम। दुख दुरावस्था, किंतु भाई, ये दुनिया रे जे तुमको बेसी सरधा करंती, सेमानक दुख दुरावस्था, मो दुख दुरावस्था काई से कथा तो तमे टिके हेले भी चिंता करूना। ओ कथा, अरे मने पड़िला, तू कांदुथुलु। हाँ, सेटा मो दोष। अरे मो उद्देश्य नुहे तोते कष्ट दबा। हौ हला, मोर भूल। भूल भूल कहि देले तो भाई हम दुख दूर हो जीवनी। हाँ भाई, तमे शीघ्र शीघ्र खाओ,
ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ହଉ ଖାଉଛି। ତମେ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହଉଛ ଭାଇ। ତମକୁ ଛାଡି ମତେ କୁଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଛି କି ନାଇଁ, ତମେ କୁସିଆଟାକୁ ପଠେଇକି ରୂପା ଥାଳିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ହଁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ସେଟାକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନୁହେଁ? କେବଳ ଯେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ବି କରୁଥିଲି। କେତେ ପୁରୁଷ ଧରି ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା ଥାଳିଟା। ଆଚ୍ଛା ସାବି ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ରୂପା ଥାଳିରେ ନ ଖାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସେମିତି ହେଲେ ତ ଭୁଇଁରେ ବି ଭାତ ଖାଇ ହବ, ହାତ ପାପୁଲିରେ ପାଣି ବି ପିଇ ହବ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, କଥା ତେବେ ଯାଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେ ରାକ୍ଷସଣୀ ବୁଢୀଟାକୁ ବି ଦେଖ। ତାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଲୋକ ପଠାଉଛି। ସେ ରାକ୍ଷସଣୀ ବୁଢୀଟାକୁ ଗତ ଥର କେତେ କଥା କହିକି ଶୋଧିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ବି ଫରକ ପଇଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ଆମର ଏଠି ଦିନ ଦି ଦିନ ରଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା କାଳେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ। ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ଆରେ ସେ ଘର ମାଲିକଟା ବି ବିଚରା ଭାରି ଭଲ ମଣିଷଟା। ସିଏ କଣ କରିବା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଅଗତ୍ୟା ମତେ ହିଁ ଘର ଭଡାଟା ଦବାକୁ ପଡିଲା। ତମକୁ ଘର ଭଡା ଦବାକୁ ପଡିଲା? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ରୂପା ଥାଳିଟା ନ ବିକି ମୋର ବା କଣ ଚାରା ଥିଲା କହିଲୁ? ସୌଭାଗ୍ୟ କହ ରୂପା ଥାଳିଟା ଥିଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ରହିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଦୁଃଖ ଦେଲି। ଥାଉ, ଏଥର ତାହେଲେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ। ତମକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା କାଠି ଘର ପାଠ ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ, ତମେ ତାହେଲେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଲି ସଜଟାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦବ। ନା ସାବି, ତା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଶୁଣେ, ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ କଣ କାହାରି ଘର ଭଡା ଦେଇ ହବନି? ହଁ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଯେ, ଆରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ କିନ୍ତୁ କଦାପି ବିକିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ମା ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ସେଇଟା ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ତୋର ଜନ୍ମର ପରେ ପରେ ମତେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ମାୟା ମମତା ରଖିବା ବୋଧହୁଏ ପାପ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଉ ଭାଇ, ତମେ ବସ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇବି ଯାଉଛି। ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ଭାଇ, ବେଶୀ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁବନି। ନା ନା, ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ହଉ ଯା। ଏଇଟାରୁ କଣ କାର ଘର ଭଡା ଦେଇ ହବନି? କେଡେ ଭଲ କଥା ଟିଏ ସାବି ଭାବି ପାରିଲା।
କଲେ ସଇଲା। ବନ୍ଧୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କରିବି? ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ପଢୁଛି। କୁହ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତମର ଯଦି କିଛି ଉପକାର ହବ ତାହେଲେ କୁହ। ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭୋକିଲା। ଗଲା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଦାନା ପଡ଼ିନି। ଦେ, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆର ଘରୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକେ। ବସ୍ ବସ୍, ସେ କଥା ପଟିବନି ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଭୁଲିଯିବା ଯିବ ନୁହେଁ। ଭଉଣୀକୁ ଡାକିବୁ, ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଏ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଉଠେଇବୁ ନୁହେଁ। ବାଃ, ବଢିଆ ତାମସା ଲଗେଇଛୁ। ଦେ, କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଦେ। ସେ ଭଉଣୀକୁ ଡକାଡକି କଥା ପଟିବନି। ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାନୁଆର ପଶି ଯାଇଛି, କାଟି କରତି ପକଉଛି। ଦେ, କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ଦେ ଦେ। ବନ୍ଧୁ ଆସ, ବସ। ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଛଡା ଆଉ କେହି ରହୁନ। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? କାହିଁକି? ଏଇ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଛଡା ଆଉ କେହି ରହୁନ। ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବେଶ, ବିପଦକୁ ବରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାକି ଖେଳିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଛୁରୀଟା ତ ଛାତି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ବନ୍ଧୁ, ତମ ଆତ୍ମାର ଅସମ୍ମାନ ହବ। ମୋ ଛାତି ଅପେକ୍ଷା ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ। କଣ ଅଛି ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ନେଇଆ। କଣ ଏତେ ରାତିରେ? ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ ଆସି ଜୁଟିଗଲା। ଯେତେ ହୀନମାନିଆ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା କଣ ଖାଲି ଆମରି ଦାୟିତ୍ୱ? ସାବି, ଅତିଥି ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ। ଓ ଯାଉଛି ଭାଇ। ନିଅ ଭାଇ। ଭାଇ, ଏ ଲୋକଟା କଣ ଏମିତି ଛୁରୀ ଧରିଛି? ଛୁରୀ, ହଁ ଛୁରୀ। ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଛୁରୀଟା କୋଉଠି ବିକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି କଟ ମଟ କରି ଜାନୁଆର ପରି ଆମକୁ ଚାହିଁଛି। ଶୀଘ୍ର ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ତମ ଦିଟାକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ଖାଇବି। ଦିଅ। ହଉ ସାବି, ତୁ ଏଥର ଯା ଶୋଇବୁ। କେହି ହେଲେ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଉ, ଇଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଖାଇସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବୁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ହଉ, ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବଣି। ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ସେଇଠି ହବ, ଯେମିତି ସାମ୍ନାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ହଉ। ଏଟା କଣ? ଘିଅ? ଜେଲଖାନାରେ ଆମକୁ ଘିଅ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜେଲଖାନା? କଣ ଚୋରକୁ ତମର ଭୟ ନାହିଁ? ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ହୁଏ? ବା, ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲୁ। ଚୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ଦୁଃଖ ହୁଏ। କହିଲୁ କିଏ ତୁ ଶୁଣେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧୁ? ହେ ମା କାଳୀ, ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ନରକର? ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାର ବନ୍ଧୁ। ସାବି, ତୁ ଏଥର ଭିତରକୁ ଯା। ଭଦ୍ରଲୋକ ତୋତେ ଆଉ ବଳେଇବେ ନାହିଁ। ଯା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ,
ତମକୁ ଏଠି ଏକା ଛାଡିକି ତୁ ଯା, ତୁ ଗଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁ। ଯା ଯା ଯା, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ସାଧୁ, ତମେ ଜାଣ ମୁଁ କିଏ? ମୋର ଅନୁମାନ ତମେ ତମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛ ବନ୍ଧୁ। କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି? ହଁ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଣିଷ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମଣିଷ ହେଇଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ନମ୍ବର, 420 ନମ୍ବର। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନରକରେ ସଡ଼ିଲେଣି। ମତେ ସେଇ କଥା, ସେଇ ନରକର କଥା କିଛି କହିବ ବନ୍ଧୁ? କାହିଁକି? ପୋଲିସକୁ କହିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇବୁ? ନୁହେଁ? ନା ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ମୋର ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ କଥା ପଚାରନି। ଆଚ୍ଛା, ନଚେତ୍ ନରକକୁ ଯିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି କଥା କୁହ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା, ଘର ଖଣ୍ଡିକର ବଗିଚା ଥିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟି କେଡ଼େ ତୁଠା ଦିଶୁଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ। ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ, ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ ପାଇଲିନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବଡ଼ ବେମାରରେ ମରିବା ଉପରେ। ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଇ ଚୋରି କଲି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି, ତାଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି, କାହିଁକି ଚୋରି କରୁଛି କହିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମତେ ନରକର ଦଣ୍ଡ ହେଲା 10 ବର୍ଷ। ଯୋଉଦିନ ମତେ ନରକର ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମରନ୍ତୁ ସେ ପାଚି ଗୁଡାକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡୁ। ମତେ ଏଥର ସେଇ ଜେଲ କଥା, ସେଇ ନରକ କଥା କିଛି କହିବ ବନ୍ଧୁ? ସେ କଥା କହିଲି। ଦେଖ, ଦିନେ ମୁଁ ମଣିଷ ଥିଲି, ଏବେ ପଶୁ ପାଲଟିଛି। ସେଇମାନେ ମତେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କୁକୁର ଭଳି ଚାମୁକରେ ପିଟିଲେ, ପଚା ସଢା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୋ ଦେହରେ ଉକୁଣି ଝାର ପୋକ ଚାଲିଲେ, ଖାଲି ଖଟରେ ଶୋଇଲି। ମୁଁ ଆପତ୍ତି କଲି, ତା ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ବି ଚାବୁକ ପ୍ରହାର। ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଲୁଟି ନେଲେ, ମୋ ଆତ୍ମା ହରି ନେଲେ। ତା ବଦଳରେ ମତେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଜାନୁଆର। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ଏଇ ମାସକ ତଳର କଥା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ।
ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଚି ସଢ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ। ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ? ହଁ ହଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ପାଇଁ। ନରକରେ ସିନା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ହେଲେ ସେଠୁ ଖସି ଆସିଲେ ଉପାସରେ ମଲ। ମତେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା ବି ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଚୋରି କଲି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାଳ ଗଦା ଯୋଉଠି ପାଇଲି ସେଠି ଶୋଇଲି। କାମ କରିବାର ସାହସ ପାଇଲିନି, ସହରକୁ ଯାଇ ବାକି ଖାଇ ପାରିଲିନି, ପୁଣି ଚୋରି କଲି। ଆଜି ମତେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର କରାମତି। ମୁଁ ଚୋର ହେଇଗଲି, ଚୋର। ମରନ୍ତୁ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡୁ, ବଜ୍ର ପଡୁ। ତମେ ବହୁତ ସହିଲଣି, ବହୁତ ଭୋଗିଲଣି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଆଶା ରହିଛି। ଆଶା? ମୁକ୍ତିର ଆଶା? ଆଶା? ତମେ ବହୁତ ବୁଲିଲଣି, ଥକି ଯାଇଛ, ଟିକେ ଶୋଇପଡ, କମ୍ବଳଟା ଆଣି ଦଉଛି। ଯଦି କେହି ଆସେ? ଯଦି କେହି ଆସେ ତେବେ ତମେ କଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ? ବନ୍ଧୁ? ହଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଏ ବିରକ୍ତ କରିବ? ସାଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ? କମ୍ବଳଟା ଆଣୁଛି। ସାଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ? ବେଶ ଓଜନ ହେଇଛି, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ମୋ ପିଲି ସଜଟାର ତାରିଫ କରୁଥିଲ ବୋଧହୁଏ? ଏଇଟା ମୋ ଗର୍ବର ଧନ, ମୋ ମା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗରିବର କୁଡ଼ିଆରେ ଅବଶ୍ୟ ବେଶ ଫୁଟିଆରା ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ। ଏଥର ଶୋଇପଡ଼। ହଁ ହଁ, ଶୋଇବି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ତମେ ମତେ କାହିଁ ଏତେ ଦୟା କରୁଛ? ମାନେ ତମର ମତଲବ କଣ? ତମର? ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କିଛି ଲାଭ ହବନି, ମତେ ସେ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଟାଣୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ତମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ, ହେଲେ ତମର ସେଇ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର କଥା ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିବ ତାହା ମୋ କାମରେ ନ ଲାଗି ସେଇ ଶୈତାନର କାମରେ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ଆଉ ନର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ମତେ ଟାଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ ଶୋଇବ ନାହିଁ? ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଯେ। ତମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କର। କେହି ଆସିବେନି ତ? ନା, ବୋଧହୁଏ ନା। ନିରାପଦ ମନେ ହଉନି। ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ଶୋଇବ ଯାଅ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଢାଙ୍କି ହେଇପାରିବି। ଯାଅ, ଆରେ କହୁଛି ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।
ପରିଣତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରିବି। ହେଲେ ବୁଢ଼ା ଏଇଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ତାର ମା ତାକୁ ଦେଇଛି। ତାର ମା ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ନରକକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସେମାନେ ତ ମୋ ମା କଥା ଭାବିନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁ ମତେ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଦୟା ଦେଖେଇବା ହଉଛି କାମ। ମୋ ଛାତି କ'ଣ ନରମ ହେଇଯାଉଛି? ତେଜି ଉଠ ଏ ମା କାଳି, ତେଜି ଉଠ। ଆରେ ମୋର ଜେଲ୍ ସାଥୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ 420 ନମ୍ବର ଛାତି ନରମ ହେଇ ପଡୁଛି। ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବି। ଏଠି ରହିଲେ ଖାଲି ହିତ ଉପଦେଶ, ପୁଣି ଛାତି ନରମ ହେଇ ପଡିବ। ନା ନା, ପଡି ଯାଉ ସିଏ ତାର ହିତ ଉପଦେଶ। ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପଳେଇବି। एठी तो कहीं नांती, किंतु कबाटटा बंद होला भलिया मते सुना गला। अरे मेरे तो पीली सचटा दिला कोड़े गला। भाई 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 बाहर को आसो। भाई भाई शीघ्र आसो। भाई से भोकिला मनीषटा हमर पीली सचटा को नहीं पळेई जे चोरी करी जे। भाई कौन कहतु साबे मो पिली सज ना ताके भाई पर वो दुख बड़ा दुख मो पिली सज मो भाई से तो को भाई रखी गलानी। मो जीवन रो सेतिकी ही तो संबळ थिला। ओ बड़ा दुख। भाई तुम व्यस्त हुनी, शीघ्र जाई पुलिस को कह। से चोरटा बेसी बाट जाई नथिबो, पुलिस ताको निश्चय धरि पकेइबो। भाई भाई से हम पुलिस सजटा को फेरेई दबो। जाओ मु देखो जे भाई तमे बोधिया से पुलिस सज पई योग्य मालिक नथिलो, नहले से चोरटा पाखरे एमिति पुलिस सजटा को थोई दे जाई दांतो। हां तू ठीक कहि सेटा मोर दोष। मु ही ताको प्रलोभन देखाई दिली। भाई एमिति कोन कहउछ? से लोकटा गोटे चोर, गोटे कतच्च धरणर लोक। अरे मु तो ताको देखो देखो ही जानि पारिथिली। भाई तमे हो देरी करनी, जाइके पुलिस को खबर दियो, नहले मु नीचे जेबी। ना सभी ना से माने ताको बांधी की पूर्ण जेल को नहीं जीवे, पूर्ण से नाकरे पकई देबे। मो पे उचित दंड है। कौन से जिनिस को बेसी भल पाइबा पाप, तापर भी मो भल पाइली। मो पे उचित दंड है। सही पारुनी सभी असह्य लगुची। भाई एमिति कोन कहूछ? देखो भाई तमे जाई पुलिस रे खबर दियो, नहले मु नीचे जेबी। भाई मु तुमको जानी, तमे मोर गुरु। ए इलाका रे तम परि भल मनुष्य केही भी नाहंती, किंतु तमे टिके बोका। देखो भाई तम आखि आकर मु छोट पिला हेई पारे, किंतु लोक माने तम भल पड़ियार फायदा उठाउथिबे आ मु एठी ठिया ही देखो देबी ना। मु आ बर्दाश्त करि परिबिनी। मु एबे पुलिस रे जाई कहिबी। हां ना सभी रहो सभी। पिली सजटा मोर थिला, अब एबे सेटा तार होई जाईची। भलो मो अपेक्षा सेटा तार बेसी काम रे लागि पारे। भाई मां बंची थिले ठीक एई कथा एंती करी चिंता करि थांते, किंतु भलो के टिके दरकार अछि। आचार्य महाशय भितर को आसी पारे। आसो बाबा आसो।
हाँ माँ ये पाजिटा रास्ता कड़े कड़े छपी छपी पड़ौला जेते चेष्टा कली से तार ना गाँ किसी कहलानी मु सन्देह कर धरची लोकटा तो दुर्बलिया नुह जे सहजता धरी हम भिड़ा घोषणा टणा अटला भितर ये पिली सजटा ता हाथ लुगा भितर तले खसी पड़ला पिली सज मोर मन पड़गला आचार्य महाशय पिली सज कथाटा से मुझे नहीं आसी काले जदि बाबा ये लोकटा को चिन्हट कर पारती मुझे हाजत को नहीं जी କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ବୁଝି ପାରୁନି ସେ ଯେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ आपण को बंधु भगवान हेले से कथा तो से कहूनी ହଁ ହଁ ସେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ସେ ତ ଆଜି ରାତିରେ ଗରିବର କୁଡ଼ିଆରେ ଭୋଜନ କରି ମୋତେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ପିଲି ସଜଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି आपण देथिले आपण को ये पिली सजटी भगवान ଭଗବାନ ମହାନ ଆଉ ପବିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ବୃଥାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ ବାବା क्षमा करिवे आचार्य महाशय क्षमा करिवे ହଉ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ किंतु से जे कौन से प्रमाण परिचय दौनी से किए से कथा भी से किछि कहूनी ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ भगवान भल कथा किंतु से कथा से मोटे कहूनी ସେ ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏତକ କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ हाँ 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 किंतु आपण ताकू भल भावे जानती तो काले आसीबो चोरी करिबो आपण को କହିଲି ପରା ଦୟା କରି ତାକୁ ଖୋଲି नहीं क्या ଦିଅନ୍ତୁ नहीं क्या खोल दो आचार्य मास जदि किसी दरकार पड़े मत आप खबर देवे भगवान ଆପଣ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପିଲି ସଜଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଜି ସଇତା ଏଠିକି ଆସିଲୁ ପେଟେ ଖାଇଲୁ ଆରାମ ବି କଲୁ ଉଷୁମ କଲୁ ଶେଷରେ କଣ କଲୁ ତାରି ଚୋରି କଲୁ ଯିଏ କି ତୋର ପରମ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ छी ଛୋଟ ଲୋକ ସାବେ ତୁ ବହୁତ ଠକି ଗଲୁଣି ଯା ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ଭାଇ ସେ ଲୋକଟା ତମକୁ ପୁଣି ଠକିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ସାବେ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା ସେଇଆ ମୁଁ ଚାହେଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏ ପିଲି ସଜଟାକୁ ବି ନେଇ ଯାଉଛି ନା ପିଲି ସଜଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ସାବି ମୁଁ ତୋର ବଡ ଭାଇ ତୋର ଉପଦେଷ୍ଟା ତୋର ଗୁରୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଦେଶ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲି ସଜଟା ନେଇପାରିଲିନି ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ ଶୋଇବନି ତମ ସେଜ ତ ସେମିତି ପାରା ହେଇ ରହିଛି ନା 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 ମୋର ସାହସ ହଉନି ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ସହର ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ ବଡ଼ ଜାଗା ହଜିଯିବି କେହି ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇବେନି ମୋତେ
ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ତମକୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ମୁଁ 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 ବୁଝିନଥିଲି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ବି କିଛି ଭଲ ଅଛି। ନରକରେ ସଢୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡୁଆ କଥା ଯେ ମାନେ ମାଗିବି, ଦେବେ? ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଲୋଡ଼ା। ରୁହ ବନ୍ଧୁ। ତମର ଜିନିଷଟା ନବାକୁ ଭୁଲିଗଲ ଯେ? এইটা 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 ମୁଁ ନେବି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି এইଟା ମୋର? এইটা ତମର ବେଶୀ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆସ, ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ପଛପାଖ ପାଦ ଚଲା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସିଧା ସହରକୁ ବାଟରେ ଅଛି। ରାସ୍ତାଟା ଭାରି ନିଚାଟିଆ, ରାତିରେ ପୋଲିସ ବି ସେଠାରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ମୁଁ ବୋକା, ନିର୍ବୋଧ। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଜାଗୃତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଅଛି।